Sri Gurubhyo Namaha. Today class is definite integral problems based on properties of definite integrals. Okay. Already 7 problems completed. Continuation of 8, 9, 10. Today class I am going to explaining 3 problems. Integral 0 to pi by 2 a sin x plus b cos x by sin x plus cos x. Write down. Okay. 8th problem solution. First, this name is I. I is equal to integral 0 to pi by 2 a sin x plus b cos x by sin x plus cos x dx. అయితే మీకు ఇంటిగ్రల్ 0 టు a అనే ఫార్మాట్ లో ఉంటే కనుక బై అప్లైయింగ్ ది ప్రాపర్టీ నెంబర్ 4 ఇంటిగ్రల్ 0 టు a f of x dx is equal to ఇంటిగ్రల్ 0 టు a f of a minus x dx. ఆ ఫార్ములా అప్లై చేయొచ్చు మనం. అయితే 0 టు a ఫార్మాట్ లో ఉంది ఫంక్షన్ ఏదైనా మనకు అనవసరం. ఓకే, బై యూజింగ్ ప్రాపర్టీ నెంబర్ 4. ఆ ప్రాపర్టీ నెంబర్ 4 రాసి దీనికి i అని పేరు పెట్టాం కాబట్టి x రీప్లేస్ చేసేది π బై 2 మైనస్ x 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 sin cos అవుతుంది cos sin అవుతుంది sin cos అవుతుంది cos sin అవుతుంది. అది ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1, ఇది ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2. 1 ప్లస్ 2 యాడ్ చేద్దాం. యాడ్ చేస్తే కనుక వాల్యూ ఎంత వస్తుందో చూద్దాం. ఆ సింప్లిఫికేషన్ తిరిగి మీరు చేయగలిగేలా ఉండాలి. ఓకే ఓకే, దిస్ ఇంటిగ్రల్ నేమ్ ఇస్ i. ఓకే, property, write the property. Integral 0 to a f of x dx is equal to 0 to a f of a minus x dx. That means replace x. X place లో pi by 2 minus x రాయాలి. pi by 2 minus x, pi by 2 minus x, pi by 2 minus x, pi by 2 minus x. Clearly sin 90 minus theta. That means sin pi by 2 minus x cos x. A into cos x plus b into sin x by cos x plus sin x dx. This is equation number 2. This is 1. Equation number 1. Adding 1 and 2. 1 plus 2 plus I plus x. Same. ఇదంతా కూడా మనం చాలా 6th ప్రాబ్లమ్ 7 ప్రాబ్లమ్స్ ని చేసుకుంటూ వచ్చింది ఇదంతా కూడా. I plus I is equal to 2i. ఇది dx ఇది 0 to pi by 2 కామన్. LCM. sin x plus cos x is same. Take LCM అదే అవుతుంది. ఓకే, sin x plus cos x. ఓకే, సేమ్ కదా రెండు కూడా. అప్పుడు ఏం చేయాలి? a sin x plus b cos x plus a cos x plus b sin x అదంతా రాసుకుంటూ రావాలి. a sin x plus b cos x plus a cos x plus b sin x dx. బట్ క్యాన్సిల్ అవ్వలేదు. ఇక్కడే మీరు బాగా ఆలోచించాలన్నమాట. ఎలా క్యాన్సిల్ అవుతాయి, ఏం చేస్తే క్యాన్సిల్ అవుతాయి. వాట్ ఈస్ క్యాన్సిలేషన్ న్యూమరేటర్ అండ్ డినామినేటర్? a sin x plus b cos x plus a cos x plus b sin x by కింద sin x plus cos x ఉంది. నో క్యాన్సిలేషన్. వెంటనే ఇంటిగ్రల్ 0 to pi by 2 2i is equal to here a sin x b sin x. Okay, here a sin x a cos x, take common a sin x plus cos x plus b cos x b sin x, take common b cos x plus sin x by sin x plus cos x dx. ఓకే, అంటే ఇక్కడ a కామన్ తీస్తే sin x plus cos x వచ్చింది. ఇది a sin x, ఇది a cos x. a కామన్ తీస్తే sin x plus cos x plus b కామన్ తీస్తే cos x plus sin x. టోటల్ గా ఇప్పుడు ఇంటిగ్రల్ 0 to pi by 2 sin x plus cos x plus sin x both are same. Take common sin x plus cos x into here a here b by sin x plus cos x dx. This one cancel. ఇప్పుడు క్యాన్సిల్ అయింది. అలా మీరు ఏది కామన్ తీస్తే సింప్లిఫికేషన్ జరుగుతుందో చూసుకోవాలి. ఇక్కడ మీరు ఆలోచించాలన్నమాట. ఆ కొంచెం లాజిక్ మీరు ఇక్కడ ప్లే చేస్తే కనుక ప్రాబ్లం కంప్లీట్ అయిపోతుంది. That equal to 2i is equal to integral 0 to pi by 2 a plus b into dx. This a plus b is constant. That equal to right in front of integration. Integral 0 to pi by 2 1 into dx. That equal to a plus b into what is integral 1 into dx? X. Limits
0 to pi by 2. That equal to a plus b into pi by 2 minus 0. Okay, a plus b into pi by 2 minus 0. So 2i is equal to 2i is equal to a plus b into pi by 2 minus 0. Pi by 2 minus 0 means pi by 2. So pi by 2 into a plus b. So ఇక్కడ రాస్తాను చూడండి 2i is equal to pi by 2 into a plus b. I want I is equal to 2 ఈ సైడ్ వస్తే pi by 4 a plus b. So integral 0 to pi by 2 a sin x plus b cos x by sin x plus cos x dx is equal to pi by 4 into a plus b. So same ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ ఫోర్త్ ఏ విధంగా చేసామో అదే విధంగా చేసుకుని వస్తాం. కాబట్టి ఇక్కడ సింప్లిఫికేషన్ దగ్గర కొంచెం మీరు ఆలోచన చేస్తే కనుక ప్రాబ్లం ఇంతకుముందు ఎలాగైతే వచ్చింది ఎలాగైతే చేసామో అలాగే చేసుకుని వెళ్ళిపోతాం అనమాట. సో చూడండి ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ క్యాన్సిలేషన్ జరగాలంటే కనుక ఇక్కడ ఏ కామన్ తీయాలి, బి కామన్ తీయాలి. అప్పుడు ఈ క్వాంటిటీ ఈక్వల్ గా ఉంటుంది. ఇది కామన్ తీస్తే కనుక ఏ ప్లస్ బి మిగులుతుంది. ఇది క్యాన్సిల్ అయితే ఏ ప్లస్ బి. ఏ అండ్ బి ఆర్ కాన్స్టెంట్స్, లిమిట్స్ అవి. సో కాన్స్టెంట్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ రాస్తే ఇంటిగ్రల్ 1 into dx x లిమిట్స్ కి పై వైపు వస్తుంది. ఈ పక్కన ఇప్పుడు కూడా 2i, ఈ 2 ని ఎలిమినేట్ చేయాలి. ఆ 2 ని ఎలిమినేట్ చేస్తే i is equal to pi by 4. సో pi by 4 into a plus b. The value of integral 0 to pi by 2 a sin x plus b cos x by sin x plus cos x dx is pi by 4 into a plus b. So that is the problem. So eighth problem is over. So now I am going to explain in problem number 9. What is 9? Integral 0 to pi by 4 log of 1 plus tan theta d theta. సో నైన్త్ ప్రాబ్లం సొల్యూషన్. దీనికి ఐ అని నేమ్ ఇచ్చాను. ముందే ఎందుకు ఇచ్చానంటే ఐ అని నేమ్ అని ఈ ప్రాపర్టీకి ఫోర్త్ ప్రాపర్టీకి ఎలిజిబిలిటీ ఉంది అప్లై చేయడానికి. ఎలా తెలిసింది? ఇస్ ఇంటిగ్రల్ 0 to a ప్రాపర్టీ, ఇంటిగ్రల్ 0 to a ఫార్మాట్ లో ఉంది. కాబట్టి ఇంటిగ్రల్ 0 to a దిస్ ఇస్ f of x dx. సో బై అప్లైయింగ్ ప్రాపర్టీ నెంబర్ 4 ఇంటిగ్రల్ 0 to a f of x dx is equal to 0 to a f of a minus x dx. సో నేను ఇక్కడ ప్రాపర్టీ రాస్తాను. I is equal to theta replace చేసి pi by 4 minus theta. మనకి ఎప్పుడు కూడా tan pi by 2 minus x అని వచ్చేది, cot x అని రాసుకునేవాళ్ళు. బట్ హియర్ pi by 4 minus theta. సో theta రీప్లేస్ చేసి pi by 4 minus theta అని రాస్తాం. అప్పుడు ఏం చేయాలి అదే మీరు ఆలోచించగలరు. అప్పుడు ఏం చేయాలని చూద్దాం. అన్ని స్టెప్స్ వరకు నేను కంప్లీట్ చేస్తాను. ఓకే, దీనికి 0 to a ఫార్మాట్ లో ఉన్నటువంటి ప్రాపర్టీ నెంబర్ 4 రాశాను. సో అప్లై చేస్తాను. థీటా తీసేసంటే ఇక్కడ మనం ప్రాబ్లం x వేరియబుల్స్ లో ఉంటే ప్రాపర్టీ x వేరియబుల్స్ లో రాసుకోవాలి. ప్రాబ్లం థీటాలో ఉంది కాబట్టి థీటా వేరియబుల్స్ లో రాయాలి. అంటే ఇక్కడ మీరు f of theta d theta, f of a minus theta d theta అంటే x లో రాసిన పర్లేదు ప్రాపర్టీ, కానీ కరెక్ట్ గా ఉంటుంది అనమాట. స్టాండర్డ్స్ మెయింటెనెన్స్ చేసినట్టు అవుతుంది అనమాట. సో థీటాలో ఉంది కాబట్టి ప్రాపర్టీ కూడా మీరు థీటాలో రాయండి. 0 to a f of theta d theta is equal to 0 to a minus theta f of a minus theta d theta కరెక్ట్ గా ఉంటుంది అప్పుడు. సో ఓకే, 0 to pi by 4 log of మనకి ఏంటి మెయిన్ ఏంటంటే ఇక్కడ వేరియబుల్ ఇంపార్టెంట్. ఇది వేరియబుల్ ఈస్ థీటా. ఇక్కడ థీటా వేరియబుల్ ఇంపార్టెంట్. మనకి x ప్లేస్ లో థీటా ఇచ్చాడు. ఈ థీటాని రీప్లేస్ చేసి pi by 4 minus theta కింద రాయాలన్నమాట. ఇది రాసాం. 0 to pi by 4 log of 1 plus tan pi by 4 minus theta d theta. ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం అంటే మామూలుగా మనకి pi by 2 minus theta వచ్చింది అనుకోండి, cot theta రాసేయచ్చు. ఎందుకంటే tan 90 minus theta కాబట్టి. మరి హియర్ tan pi by 4 minus theta మీరు ఆలోచించాలి. మన దగ్గర ప్రతి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. ప్రాబ్లం చేయడానికి బ్యాక్గ్రౌండ్ లో మన మైండ్ సెట్ లో ఉండాలి. ఇవన్నీ కూడా ప్రతిదానికి కూడా ఉండాలి. ఇది చూడగానే మీకు ఐడియా వచ్చేది. tan pi by 4 minus theta, this is the form of tan of a minus b. Tan a minus b is equal to tan a minus tan b by 1 plus tan a into tan b. By applying this formula, tan of a minus b is equal to tan a minus tan b by, అది చూడగానే ఆటోమేటిక్గా మీకు మైండ్ సెట్ లోకి ఆ ఫార్ములా వచ్చేయాలన్నమాట. tan a minus b is equal to tan a minus tan b by 1 plus tan a into tan b. By applying this formula, so tan pi by 4 minus tan theta by 1 plus tan pi by 4 into tan theta d theta. Okay, we know that tan pi by 4 is equal to 1. So by using this value, it will 0 to pi by 4 log of 1 plus 1 minus tan theta by 1 plus
theta. This is d theta. Because tan pi by 4 is equal to 1. 1 minus tan theta by 1 plus this 1 into tan theta, 1 minus tan theta by 1 plus tan theta, d theta. So that equal to, take LCM, that equal to 0 to pi by 4 log of, so 1 into 1 plus tan theta, 1 plus tan theta plus 1 minus tan theta by 1 plus tan theta d theta. అంటే ఏంటి, ఎల్సిఎం తీసుకున్నాం, ఏమి లేకపోతే ఏమన్నట్టు ఇక్కడ మనకి బై 1 అన్నట్టు, 1 into 1 plus tan theta, 1 plus tan theta plus 1 into 1 minus tan theta, 1 minus tan theta. By simplification, 1 plus tan theta plus 1 minus tan theta, minus tan theta plus theta cancel, 1 plus 1 2, 2 by 1 plus tan theta. So okay, by simplification, 1 plus tan theta plus 1 minus tan theta, so minus tan theta plus tan theta cancel, 1 plus 1 2, 2 by 1 plus tan theta. So one of the important property in logarithms, log a by b, log a by b is equal to log a minus log b. ఇంతకు ముందు ప్రాబ్లం లో ఉపయోగించాం మనం. So log a by b means log a, log 2 minus log of 1 plus tan theta d theta. By integrations, term by term integration, it will 0 to pi by 4 log 2 d theta minus 0 to pi by 4 log of 1 plus tan theta d theta. Okay, this is constant log 2, right in front of integration, log 2 it will 0 to pi by 4 ఇంకేం లేదు కాబట్టి ఇక్కడ 1 into d theta minus this value is equal to I. So దీని పేరు పెట్టుకున్నాం, I is equal to 0 to pi by 4 log of 1 plus tan theta d theta, this is I. So minus I, ఇక్కడ I ఉంది, ఈ minus I పక్కకు వస్తే 2I, I plus I is equal to log 2 integral 1 into d theta theta. First upper limit substitute చేయాలి, pi by 4 minus 0, so log 2 into pi by 4 into log 2. So pi by 2, pi by 4 minus 0, pi by 4, pi by 4 into log 2. Here 2i, 2i is equal to pi by 4 log 2. I is equal to, ఈ 2 ని సైడ్ తీసుకెళ్తే pi by 4 into 2, pi by 8, pi by 8 log 2. So the definite integral value I means it will 0 to pi by 4 log of 1 plus tan theta d theta is equal to pi by 8 log 2. Problem is over. So ఒకసారి మీరు చూడండి, 9th ప్రాబ్లం మనం ఏం చేస్తాం, రిపీట్ వన్స్ అగైన్. ఇది 0 to a ఫార్మేట్ లో ఉంది కాబట్టి బై యూజింగ్ దిస్ ప్రాపర్టీ, ఇది 0 to a f of x dx is equal to 0 to a f of a minus x dx. థీటాలో రాయాలి, థీటాలో రాశాను, థీటా తీసేసి pi by 4 minus థీటా రాశాను, tan a minus b ఫార్ములా అప్లై చేశాను, LCM తీసుకుని సింప్లిఫై చేశాను, క్యాన్సిల్ అయిపోయింది, log a by b ఫార్ములా, log a minus log b, టర్మ్ బై టర్మ్ ఇంటిగ్రేషన్ చేశాను, దీనికి కాన్స్టెంట్ లోడ్ బయట పెట్టేసి ఇంటిగ్రల్ 1 into d theta అంటే theta, లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే pi by 4 minus theta. ఇదంతా కూడా y ని కన్సిడర్ చేస్తున్నాడు కాబట్టి మైనస్ అయ్యింది, ఈ సైడ్ వస్తే i plus i 2 అయ్యింది. సో ఈ పక్కన log 2 into pi by 4 మిగిలింది. I want i is equal to 2 ని సైడ్ తీసుకెళ్తే pi by 8 log 2. సో వాట్ ఈస్ i అంటే ఇంటిగ్రల్ 0 to pi by 4 log of 1 plus tan theta d theta is equal to pi by 8 log 2. దీని వాల్యూ ఎంత, pi by 8 log 2. సో 9th ప్రాబ్లం ఇస్ ఓవర్. సో ఆ ప్రాపర్టీ ఎంత ఇంపార్టెంట్ చూడండి, ఇలాంటి అన్ని కూడా ఈ ప్రాపర్టీ వితౌట్ యూజింగ్ ఫోర్త్ ప్రాపర్టీ మనం చేయలేము, చాలా కష్టంగా, చాలా కాంప్లికేటెడ్గా ఉంటాయి అన్నమాట. దీనికి ఇంటిగ్రేషన్ కట్టి లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ ఉంటాయి, ఈ ప్రాపర్టీస్ ద్వారా సింపుల్గా చేసేయచ్చు అన్నమాట. ఇంకా లాస్ట్ వన్ 10th ప్రాబ్లం. ఓకే ఓకే, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ లాస్ట్ ప్రాబ్లం 10th వన్. వాట్ ఈస్ 10th వన్? ఇంటిగ్రల్ 10th వన్, ఇంటిగ్రల్ 0 to pi by 2 sin 2x into log of tan x dx. This is 10th one. So this is the format of 0 to e ఫంక్షన్ ఏదన్నా సార్ పర్లేదని చెప్పాను కదా మీకు, 0 to a ఉందా లేదో చూసుకున్నా, అక్కడ ఏ ఎంతైనా ఉండొచ్చు. ఒకసారి చూడండి pi by 2 ఉంది, ఒకసారి pi by 4 ఉంది, ఒకసారి a ఉంది, ఒకసారి pi ఉంటుంది, ఒకసారి pi by 6 ఉంటుంది, pi by 3 ఉంటుంది, ఏదో √3/2 ఉంటుంది. ఏ వాల్యూ ఉన్నా సరే మనం దాన్ని లెక్క చేయవలసిన అవసరం లేదు. 0 to a ఫార్మేట్ లో ఉందో లేదో చూసుకోవాలి. వెంటనే దీనికి i అని పేరు పెట్టి ప్రాపర్టీ రాసి అప్లై చేసి ఆ ఈక్వేషన్ 1 అనుకున్న 2 అనుకున్న 1 + 2 యాడ్ చేయడం. ఇందాక దానికి యాడ్ చేయవలసిన అవసరం లేకుండానే మనకి డైరెక్ట్ గా ప్రాబ్లం ఇది సింప్లిఫై అయిపోయింది. ఒకసారి యాడ్ చేయవలసి వస్తుంది, ఒకసారి యాడ్ చేయవలసిన అవసరం లేదు. సందర్భం బట్టి ఒకవేళ అవసరం అయితే యాడ్ చేయలే, లేకపోతే కనుక అవసరం లేదు. మరి దీనికి యాడ్ చేసామా, i అని పేరు పెట్టుకున్నాం, డైరెక్ట్ గా సింప్లిఫై చేసుకుని వెళ్ళిపోయాం tan a - b ఫార్ములా ప్రకారం, ఎక్కడ కూడా యాడ్ చేయలేదు. సో ఇప్పుడు ఈ ప్రాబ్లం కి i అని నేమ్ పెట్టి ప్రాపర్టీ అప్లై చేస్తే sin 2 into pi by 2 minus x log of tan pi by 2 minus x
ఇలా వస్తుంది. అది సింప్లిఫై అయిపోయిన తర్వాత కొత్త ఐ ఫామ్ అవుతుంది. దీన్ని 1 అనుకుంటాం, దాన్ని 2 అనుకుంటాం, 1 ప్లస్ 2 యాడ్ చేయాలి. సో ఫైనల్గా సింప్లిఫికేషన్ ఏమవుతుందో చూద్దాం. ఓకే, ఈ లాస్ట్ ప్రాబ్లం ఇంటిగ్రల్ 0 to pi by 2 sin 2x into log of tan x dx is similar to ఇంటిగ్రల్ 0 to pi by 2 log of tan x dx చేసాం మనం. దానికి సంబంధించినటువంటిదే, కాకపోతే దీని ఎదురు sin 2x వచ్చిందన్నమాట. ఆ sin 2x వచ్చినప్పుడు దాని సింప్లిఫికేషన్ ఈ విధంగా చేయాలి. అది మనం కాస్త జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలన్నమాట. ఓకే, సో I అని పేరు పెట్టిన దీనికి దిస్ ఈజ్ 1. నెక్స్ట్ రైట్ ది ప్రాపర్టీ. అంటే ఎక్స్ వేరియబుల్స్లో ఉంది కాబట్టి ప్రాపర్టీ కూడా నేను ఎక్స్ వేరియబుల్స్లో రాశాను. సో ఏం చెప్తుంది ఇక్కడ, ఎక్స్ తీసేసి పై బై 2 మైనస్ ఎక్స్ రాయమంటుంది. సైన్ ఇంటూ 2 పై బై 2 మైనస్ ఎక్స్ లాగ్ ఆఫ్ tan పై బై 2 మైనస్ ఎక్స్ డిఎక్స్. ఓకే, 0 to పై బై 2 సైన్, ఈ 2 పెట్టి మల్టిప్లై చేసి వెళ్ళిపోవాలి. 2 ఇంటూ పై బై 2 మైనస్ 2x, ఈ 2 క్యాన్సిల్. సో రిమైనింగ్ పార్ట్ పై, సైన్ పై మైనస్ 2x లాగ్ ఆఫ్ tan పై బై 2 మైనస్ x లాగ్ tan పై బై 2 మైనస్ x అలా ఉంచేద్దాం. సో సైన్ పై మైనస్ 2x, పై మీన్స్ 180, పై రేడియన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 180 డిగ్రీస్ మనం. ఓకే, పై బై 2 రేడియన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 90 డిగ్రీస్. ఓకే, అంటే సైన్ 180 మైనస్ థీటా, ఇక్కడ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2x, సైన్ 180 మైనస్ థీటా సైన్ థీటా. నెక్స్ట్ tan 90 minus theta cot theta. So tan pi by 2 minus x is equal to cot x. Sin 180 minus theta is equal to sin x. That means theta means 2x, sin 2x. Sin 2x into log of cot x. This is equation number 2. No more simplification. So I is equal to I అనుకున్నాం మనం. ఇది దీనికి అందుకని దీనికి 1 అని పెట్టుకున్నాం. దీనికి ప్రాపర్టీ అప్లై చేస్తే కనుక I కొత్తగా మారింది, ఇది ఈ విధంగా ఉంటుంది అన్నమాట. దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2. మన సాంప్రదాయం ప్రకారం 1 ప్లస్ 2 యాడ్ చేస్తాం కదా. సో 1 ప్లస్ 2 ఇంప్లైస్ I ప్లస్ I ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇది ప్లస్ ఇది. సో ఇది యాడ్ చేస్తాం. ఇక్కడ 0 to pi by 2 dx, 0 to pi by 2 dx. దాంతో పాటు ఇక్కడ sin 2x కూడా కామన్గా ఉంది. సో 0 to pi by 2 sin 2x, తర్వాత dx. మధ్యలో ఉన్నది log of tan x ప్లస్ log of cot x. ఇది మధ్యలో ఉన్న వాల్యూ అన్నమాట. కామన్గా ఉన్నది 0 to pi by 2 sin 2x dx. అవి చివరలో రాసుకున్నాం. మధ్యలో కామన్గా లేనిమాట. సో ఇందాక మనం అప్లై చేసాం log a plus log b, log ab that equal to sin 2x into log of tan x into cot x. Cot x can be written as 1 by tan x. So tan x cancel, log 1. We know that log 1 is equal to 0. 0 into something 0. 2i is equal to 0, I is equal to 0. What is I? I means 0 to pi by 2 sin 2x into log of tan x dx is equal to 0. This is the problem. Okay, last problem is over. సో మొత్తం టోటల్గా అన్ని కూడా ఇప్పుడు వరకు చెప్పినటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కూడా అప్ టు 10 ప్రాబ్లమ్స్ వరకు కూడా మనం ప్రాపర్టీ నెంబర్ 4 యూజ్ చేసాం. అంటే ఎంత ఇంపార్టెంటో చూడండి. ప్రాపర్టీ నెంబర్ 4 తర్వాత ప్రాపర్టీ నెంబర్ 8 యూజ్ చేస్తాం, తర్వాత ప్రాపర్టీ నెంబర్ 11 యూజ్ చేస్తాం. దాంతో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ కంప్లీట్ అయిపోయినట్టు డెఫినెట్ ఇంటిగ్రల్స్. మిగతా అన్ని కూడా చిన్న చిన్న మన ప్రాపర్టీస్ యూజ్ చేసి మన ప్రాబ్లమ్స్ అంతగా షార్ట్స్ మాట అవి మామూలు జనరల్గానే చేసేయచ్చు, ప్రాపర్టీ యూజ్ చేయక్కర్లేకుండా కానీ చేయొచ్చు మాట. సో ఈ మెయిన్ ప్రాపర్టీ మనం చెప్పిన ప్రూఫ్ చెప్పేసి ఇప్పుడు ప్రాపర్టీ నెంబర్ 4, ప్రాపర్టీ నెంబర్ 8, ప్రాపర్టీ నెంబర్ 11, ఈ 3 ప్రాపర్టీస్ మీద ఎక్కువగా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. 60% వరకు ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని కూడా ఈ ప్రాపర్టీస్ మీద ఉంటాయి. అందుకే చూడండి అప్ టు 10 ప్రాబ్లమ్స్ వరకు కూడా మనం ప్రాపర్టీ నెంబర్ 4 యూజ్ చేసాం. సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో మరిన్ని కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ నెక్స్ట్ ఇంకో ప్రాపర్టీ మీద చూద్దాం.